سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، قائد و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن۔ شہر شہر قریہ قریہ روشن، ملک بھر میں چراغاں، مساجد اور عمارتوں کو سجا دیا گیا۔ مرکزی شاہراہوں پر بھی سبز پرچموں کی بہار، رنگ برنگے برقی قمقموں سے راستے روشن، فضائیں درود و سلام سے معطر۔ دنیا کے مختلف ممالک میں بھی میلاد النبی کا جشن، مشرق وسطی میں ہر طرف سبز پرچموں کی بہار۔ یمن کے دارالحکومت صنعا میں ہزاروں افراد کا جلوس، دفلی بجا کر شہریوں نے خوشی کے گیت گائے۔ آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، عراق میں ریلی، خواتین نے شمع روشن کی۔ فلسطین کے مغربی کنارے میں بھی عوام نے ڈرم بجا کر جشن منایا۔ خطے میں امن، ایران کا پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ کوششوں کا اعتراف۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ نتیجہ خیز اور سود مند قرار دے دیا۔ قابل قدر سفارتی کامیابیاں حاصل ہونے کی تصدیق۔ فیلڈ مارشل کے دورے کے نتائج جلد سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایرانی صدارتی دفتر سے بیان جاری۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی دورہ تہران میں صدر مسعود پزشکیان سمیت اعلیٰ ایرانی قیادت سے ملاقاتیں۔ امریکہ ایران کشیدگی روکنے کے اقدامات اور آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے پر بات چیت۔ تنازع کے فوری خاتمے پر بھی زور۔ تبھی سید عاصم منیر کے مثبت سفارتکاری کا معترف۔ نیٹلی بیکر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے فیلڈ مارشل کے مثبت سفارتی کردار کو سراہا۔ محسن نقوی سے ملاقات میں مشرق وسطی کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت۔ وزیر داخلہ نے ایرانی صدر سے ملاقات مثبت اور نتیجہ خیز قرار دی۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا، گفتگو کا محور ایران امریکہ تنازع، مشرق وسطی میں تناؤ اور آگے بڑھنے کے راستے کی تلاش تھا۔ اسلام آباد ایم او یو کی بحالی کے لیے فریقین کی جانب سے درکار اقدامات پر بات چیت ہوئی۔ ایرانی صدر نے کھل کر اپنی حکومت کے نقطہ نظر اور خدشات سے آگاہ کیا۔ میٹنگ انتہائی مثبت نوٹ پر اختتام پذیر ہوئی۔ امریکی صدر کا آبنائے ہرمز سے تمام بارودی سرنگیں ہٹانے کا دعویٰ۔ نئی بارودی سرنگیں بچھانے والے ایرانی جہازوں اور کشتیوں کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ کہا، ہم آبنائے ہرمز کے ایک ایک حصے پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بارودی سرنگیں بچھانے کے معاملے میں زیرو ٹالرنس کی پالیسی پوری طرح نافذ ہے۔ ایران بڑے انسانی بحران سے دوچار ہے، اپنی فوج کو تنخواہیں نہیں دے پا رہا۔ وزارت اطلاعات نے افغان طالبان کے پاکستان مخالف بیان کو گمراہ کن قرار دے دیا۔ ذبیح اللہ مجاہد کا بدخشاں میں مسلح تصادم میں پاک فوج کی موجودگی کا پروپیگنڈا مسترد۔ بدخشاں میں تشدد افغانستان کے اندرونی سیکیورٹی اور انتظامی چیلنجز کا آغاز قرار۔ وزارت اطلاعات کے مطابق پڑوسی ملک کو غیر مستحکم کرنے میں پاکستان کی کوئی دلچسپی نہیں۔ طالبان رجیم پاکستان پر الزام تراشی کے بجائے اپنی ناکام حکمرانی سے پیدا مسائل پر توجہ دے۔ وزیر اعظم سے سعودی کاروباری وفد کی ملاقات۔ اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری کے فروغ کے مختلف امکانات پر تبادلہ خیال۔ میاں شہباز شریف سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو اسٹریٹجک اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کرنے کے خواہاں۔ کہا، مشترکہ تعاون کے لیے یہ بہترین اور موزوں ترین وقت ہے۔ وفد کا زراعت، بندرگاہوں، ہوائی اڈوں کی آؤٹ سورسنگ اور توانائی شعبوں میں سرمایہ کاری میں اظہار دلچسپی۔ پیٹرولیم مصنوعات پھر مہنگی۔ پیٹرول 1 روپیہ 12 پیسے مہنگا، نئی قیمت 343 روپے 10 پیسے مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپیہ 11 پیسے اضافہ، فی لیٹر قیمت 371 روپے 80 پیسے ہو گئی۔ اطلاق 2 دن کے لیے ہوگا۔ بانی کو اسپتال منتقل نہ کرنے پر توہین عدالت درخواست کی جلد سماعت کی جائے۔ پی ٹی آئی کی سپریم کورٹ میں متفرق درخواست۔ توہین عدالت کی درخواست پر عائد اعتراضات بھی دور کر دیے۔ رجسٹرار آفس نے الزامات کی فہرست موجود نہ ہونے کا اعتراض لگایا تھا۔ بیرسٹر گوہر نے رجسٹرار سے ملاقات کر کے اعتراض دور کیا۔ رجسٹرار آفس نے درخواست کو 8 نمبر الاٹ کر دیا۔ سماعت 16 ستمبر کو ہوگی۔ عظما خان کی جانب سے کیس جلد مقرر کرنے کی درخواست بھی دائر۔ سپریم کورٹ کا آرڈر لیٹر اسپرٹ میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا۔ جس نے بھی اس کو روکا اچھا نہیں ہوا۔ ہم چاہ رہے تھے کہ یہ میٹر ونس اینڈ فار آل ختم ہو جاتا۔ صحت کے مسئلے پہ سیاست نہ ہو، اس پہ بیان بازیاں نہ ہو۔ آپ جو تھی مرضی اس کا علاج کریں، لیکن اگر آپ اس بورڈ کے پاس نہیں لے کے جائیں گے، اس کی فیملی کی تسلی نہیں ہوگی، تو یہ ایشو لائیو رہے گا۔
बानी का इलाज सीधा मामला था, जिसने भी रोका अच्छा नहीं किया। बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू, कहा बानी की अस्पताल मुंतकली का प्लान आखिरी लम्हे में तब्दील किया गया, जिसने भी प्लान बदला गलत किया। बैरिस्टर गौहर खान ने बानी से अपनी मुलाकात की सीसीटीवी को जाली करार दे दिया। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं बानी को शिफा अस्पताल ले जाया गया, ना ही मेडिकल बोर्ड बना। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई। सियासी मुखालिफत अपनी जगह, लेकिन बानी की सेहत से ना खेला जाए। बानी पीटीआई से बहन नौरीन नियाजी की मुलाकात, 40 मिनट तक एक साथ मौजूद रहे। जेल से वापसी पर नौरीन नियाजी का मीडिया से गुफ्तगू से गुरेज, मीडिया नुमाइंदों के सवालात के जवाब नहीं दिए। फैसले के ऊपर जो अमल हुआ है, तो ये फैसला जो है आपको भी अदालत बन के नहीं करना चाहिए, और जो आप हमें कह रहे हैं कि ये आप अदालत ना बने, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम भी नहीं कर सकते, हम भी नहीं करेंगे। डॉक्टर्स के एक पैनल ने चेक करने के बाद उनको सेहतमंद करार दिया। ऑपोजिशन अदालती फैसले की खुद से तशरीह ना करे, हम भी अदालत नहीं बन रहे, आप भी ना बने, हुकूमत का तहरीक इंसाफ को मशवरा। राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया। डॉक्टर्स के पैनल ने बानी को सेहतमंद करार दिया। सेहत के मामले पर पहले कभी सियासत हुई और ना ही आइंदा कभी होगी। प्रोफेशनल डॉक्टर्स ने चेकअप किया, मुतमईन नहीं तो अदालत जाएं। तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासत थी, मामला अदालत में रखेंगे। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं हमशीरा ने खुद बताया कि बानी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, जब सब नॉर्मल है तो क्यों मशीन पर डालें। होता है अपोजिशन का कि वो अदम एतमाद लाएं स्पीकर के खिलाफ या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, ये उनका एक सियासी जमहूरी हक है। तो अगर वो लाना चाहेंगे तो फैसिलिटेट हम करेंगे, हम ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं आप नहीं ला सकते, मैं नहीं लाने दूंगा, ये उनका हक है। तो वो जब आएगा वक्त तो तब देखेंगे। तहरीक अदम एतमाद लाना अपोजिशन का हक, कोई रोक नहीं सकता। जब वजीर आजम के खिलाफ तहरीक आएगी तो देखा जाएगा। स्पीकर अय्याज सादी की गुफ्तगू, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात से मायूस, कहा कई बार बातचीत की दावत दे चुका मगर अब थक चुका, अब अपोजिशन पर मुनहसिर है वो आते हैं या नहीं। स्पीकर्स चैम्बर में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुज़ाकरात, इख्तलाफी उमूर पर गुफ्तगू। हिना जावेद कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त, गिरफ्तार मुलजिमान के लाहौर में डीएनए और पॉलीग्राफिक टेस्ट। रावलपिंडी पुलिस का तफ्तीश के लिए कानूनी माहिरीन की खिदमात लेने का भी फैसला। पुलिस टीम से मुशावरत और मुआवनत की जाएगी। मकतूला के शौहर और मुलाजिम को जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर आज दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। आईजी पंजाब कहते हैं हिना जावेद कत्ल केस की तफ्तीश मेरिट पर होगी, 2 अफराद ज़ेर हिरासत और तीसरा शामिल तफ्तीश है। शाहिदा रहमानी की क़यादत में ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट की मकतूला हिना जावेद के घर आमद, वालिदैन और अहले खाना से इजहार ताज़ियत। शाहिदा रहमानी का मुकदमे की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात पर जोर, सुसर को हिरासत में लेने और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कार्रवाई का मुतालबा। रजा कत्ल केस की तहकीकात जारी, तहकीकाती टीम का एक बार फिर गुलिस्तान जौहर में जाए वक़ुआ का दौरा, क्राइम सीन दोबारा रिक्रिएट किया गया। माहिर ऑफिसर ने जायजा लिया। नर्सरी मुलाजिम यासिर का बयान दोबारा रिकॉर्ड, मुलाजिम जाए वक़ुआ पर जाकर तफसीलात बताता रहा। तहकीकाती टीम ने मुख्तलिफ सवालात भी किए। नर्सरी मालिकान समेत 5 मुलाजमीन के बयानात कलमबंद, एक ठेले और एक सब्जी वाले समेत मजीद 4 अफराद के बयानात भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। कराची के इलाके मलीर अल-फला में डबल केबन गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जख्मी, मुश्तिल अफराद ने गाड़ी को घेर लिया। गाड़ी में सवार मुसल्लह अफराद की शहरियों पर फायरिंग, गोलियां मारने के बाद डंडों से भी तशद्दुद करते रहे। झगड़े और फायरिंग की फुटेज सामने आ गई। पुलिस का फायरिंग करने वालों को गिरफ्तार करने का दावा, 3 गाड़ियां भी तहवील में ले ली। मुल्तान में 3 माह से तनख्वाहों से महरूम सुथरा पंजाब के वर्कर्स का पारा हाय, कचहरी चौक पर धरना। कहते हैं तनख्वाहों की अदम अदायगी से घर में फाके शुरू हो गए, अब दोस्त और रिश्तेदार भी उधार नहीं देते। तनख्वाह मांगने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। सफाई सुथराई होती नहीं, बिल क्यों भरें? अवाम ने सुथरा पंजाब का बिलिंग सिस्टम मुस्तरद कर दिया।
7 माह में जारी बिल्स की सिर्फ 3% रकम की वसूली, 13 अरब रुपए के बिल्स में से सिर्फ 36 करोड़ रुपए वसूल हो सके। मजमूई तौर पर 51,90,000 में से सिर्फ 2.25 लाख बिल्स की अदायगी। एमपीए शेख मोहम्मद अकरम सुथरा पंजाब की नाकिस कारकर्दगी पर फट पड़े। कहा, सुथरा पंजाब में जुल्म हो रहा है, सफाई नहीं की जा रही, कोई पूछने वाला नहीं। और लीड्स का उधार लॉर्ड्स में चुकाने को शाहीन बेताब। कौमी टीम में बाबर आजम की वापसी यकीनी, कप्तान का टीम के हमरा ट्रेनिंग सेशन। नेट में फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों का सामना किया। बॉलिंग कोच उमर गुल कहते हैं कि 20 विकेटें लिए बगैर जीत मुमकिन नहीं, ज्यादा जिम्मेदारी बॉलर्स की है। पाकिस्तान और इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट मैच 27 अगस्त से शुरू होगा।